engaged in manufacture or production, which organization produced the product for sale to earn profit. That organization will use cost accounting system to identify cost of material, cost of labor, total cost of product, and sales price and expected profit. So, what is cost accounting? Cost accounting measures and reports financial and non-financial information relating to the cost of acquiring and utilizing resource in an organization. If we say in single sentence, cost accounting involves the measuring, reporting and recording and reporting of product cost. What cost arise for material, labor, overhead. Overhead means factory overhead, office administrative overhead, selling and distribution overhead. This will measure this cost. Material cost, labor cost, and overhead cost will measure, record, and report in cost accounting system. What is cost? Is an amount that has to be paid or spent to buy or to obtain something. To buy or to obtain something. This is cost. Cost accounting provides key data to manager for planning and controlling, as well as costing products, services, and customers. There are some other definitions. Cost accounting is an approach to evaluate the overall cost that are associated with conducting business. এভাবে আরো অনেকগুলো আছে। তো the role of cost accounting. What is the role of cost accounting? The necessary accounting tools for planning and controlling activities. Management will use cost accounting data for future planning, decision making, etc., etc. Now, if we classify these, at first, creating and executing of plans and budgets for operating under expected competitive and economic condition. This is the role. Establishing costing method and procedure that permit control and reduction or improvement of cost. Creating inventory values for costing and pricing purpose, and at times controlling physical quantity. Determining company cost and profit. Choosing from many alternatives the best out of all alternatives. Objectives and functions of cost accounting. At first, recording cost data. What cost arise for producing any product, material purpose, labor purpose, and other expenses, and overhead costs. And these are the integrated system of financial accounting and cost accounting. Financial accounting and cost accounting data both used for in cost accounting system. Ascertaining cost. What cost arises to produce the products? What is total cost? How many number of product will be produced or was produced? And total cost divided by total number of unit, then you will get per unit cost. Ascertaining cost. If you record material cost, labor cost, and other expenses, other overhead costs, then you will get total cost of product. And cost control. If you record all costs which arise in each and every segment, which is engaged in any business, which is engaged in any product, then you will understand total cost. If in any point cost abnormally arise, then it's possible to control. Because in here, who is responsible for which activities?
in which segment the cost abnormality arises is possible to identify and also possible to find, possible to identify, then possible to control. Determining selling price. Suppose your total cost of product is 5 lakh taka and total number of unit produced 1 lakh unit. That means per unit cost taka 5 and your expected profit taka 1 per unit. Then you will offer this to the market for sale by taka 6. That means this is the determination of selling price, but fixation of selling price. Profit determination. What is your cost? If you understand the exact figure of cost for each and every unit, then you will add your profit, expected profit. Then you will understand what is total profit arised during the period of time. Budget and planning for future period of time by the help of cost accounting data. Management will take decision for future period of time, and they will prepare budget for future period of time. Advantage of cost accounting. At first, elimination of waste, losses, and inefficiency. Disadvantage. It's possible to eliminate waste, losses, and inefficiencies. And cost reduction. It's possible to reduce cost. If in any point cost abnormality rise, or if the competitor's cost is less than our product price, then all time management will try to control this. Advice on various methods from many alternatives. Cost accounting data will give up information which project is the best out of many alternatives. Direction, the reason of profit or loss. Actually, profit detection means why not more profit arise. Profit কেন এত কম হলো, বেশি কেন হলো না, এটা ডিটেক্ট করে। আর লস তো all time try to detect loss. Fixation of price. I said to you, when you understand this is the cost per unit, then you will add your expected profit and you will fix the price of any product to sell the market. Management analysis of cost for short-term decision making. Management will use cost accounting data in which project they will invest, which project will give us best output. From many alternatives, management will choose the best project. If you have 5 lakh taka to invest in any project, but you have many projects of which the expenditure total fund required is under 5 lakh, then you have to choose the best alternative which will give you the best output. Helping preparation of financial statement under financial accounting system. Which organizations engaged in business in manufacture, they will prepare financial statement for their each and every period of time. Without the help of cost accounting data, manufacturing organizations are unable to prepare their financial statement. কারণ তাদের manufacturing organizationের the total cost will be identified in which information they will get from cost accounting data. Prevention of fraud and forgery. If any fraud happened by the side of employee, staff, or any others, it's possible to identify by cost audit, and possible to, if you can identify any fraud, then easily it's possible to control that. Fixation of responsibility. Who is responsible for which activities? Each and every activities of any organization is assigned by the management. You are responsible for the employee of this segment, this room is responsible for the activities of this room. এখানে assign করা আছে per day 5000 unit produce করবে। এখানে যদি in any day if they will produce only 2000 unit, that means the employee of other segment, they will not responsible for this. The employee of this segment, they will be responsible, and the management will ask them why production rate is low, not to others.
What is the difference between cost accounting and financial accounting? In here, actually, the question several times have been set up in your final exam or previous basis. That was what is the similarities and dissimilarities of financial accounting and cost accounting. Similarities, dissimilarities means difference. A similarity means what is the similarity? So audience of financial accounting is basically the outside audience. They will use accounting information to invest or any other purpose. And the audience of cost accounting data, basically the audience of this is internal users. That means company management. Regulatory framework to prepare each and every statement of financial accounting system will maintain strictly the frame and format assigned by the accounting standards for each and every accounting book of accounts. Journal journal form, ledger form, financial statement form. But such kind of form, there is no strictly maintained strict form to maintain in cost accounting system. Cost accounting এর ক্ষেত্রে এই ফরম্যাটটা ওইভাবে মেইনটেইন না করলেও চলে। Level of detail, financial accounting primarily focus on reporting the results and financial positions of the entire business. Cost accounting will discuss more detail, much detail, because there has very many space. As financial accounting in financial accounting system, there has the mandatory by the accounting standard to maintain the strict framework. So there is a little space to give narration. But in cost accounting system, actually there has no mandatory framework. For this reason, there is many space to discuss much. Product cost, only cost accounting system will give you the information of product cost, material cost, labor cost, overhead cost. But in financial accounting, the product cost, you will not get the information of product cost. Report content, financial accounting report a combination of financial information, but in cost accounting, financial and operating information you will get, because they're directly engaged in manufacture. Reporting time, financial accounting reports only at the end of a reporting period. That means present and past data. Financial accounting will do its activities in present and past data, but cost accounting, it also work for future period of time. It will prepare budget. By the help of cost accounting data, management will prepare budget for future period of time. ভবিষ্যতের জন্য ভবিষ্যৎ পিরিয়ডকে মাথায় রেখে cost accounting কাজ করবে. And similarities, both are the branches of accounting, financial accounting and cost accounting. These are the major branch, two major branches of accounting system. And in recording financial data, both system maintain double entry system of bookkeeping. Cost accounting, financial accounting. Forecast future production. Using cost accounting and financial accounting data, management will take decision for future period of time to prepare budget to take decision. And matching principle also, in both system, organization will maintain matching principle to calculate its profit under financial accounting system or cost accounting system. In both system, matching principle said to us, total expenditure of current year will be adjusted by the income of current year. If not possible, then loss will arise. No chance to shift this to another period of time. Eta financial accounting maintain kora hoy, cost accounting same concept. Elements of cost. Elements of cost basically three categories.
Elements of cost. According to element, costs are classified into three categories: material, labor, and expenses. Material further classified into direct and indirect. Labor further classified into direct and indirect. Expenses also classified into direct and indirect. Direct material, that means by which material you will produce the product. That means which material which product you will hand over to the customer. This material you will hand over to the customer as a consumer product, such as leather for leather shoe, fabrics for shirt, glycerin for glycerin soap, etc. These are the by which you will produce the product. This is the material using which material you will produce the product. Which material you will hand over to the customer as a consumer product. যেটা সে কিনে নেয় তোমার কাছ থেকে, সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল। Direct labor, that means directly engaged in manufacture. Those labor who are directly engaged in manufacture, such as operators of garments, labor for construction companies, directly engaged in production. And direct expenses, some other expenses directly deep presentation traveling, এগুলো হচ্ছে direct expenses. Now indirect material, indirect labor, and indirect expenses. Indirect material means these material are essential to run the manufacturing procedure, but not possible to hand over this to the customer as a consumer product. Without the help of this is highly impossible to do manufacture, such as lubricant, jalani tel. And jalani tel, these are material. This is the material, but is it possible to hand over to the customer as a consumer product? No. By using this fuel, we produce our goods, but not possible to hand over this to the customer as a consumer product. This is indirect material. Indirect labor, which labor will not engage in manufacture, directly engage in manufacture, but their presence is very essential, such as sweeping stuff ways of sweeping stuff to make neat and clean up the environment of the factory. Their presence is very essential, but they are directly not engaged in manufacture. ফ্যাক্টরিতে তারা কি করে, তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করে। এখন তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা না হলে ফ্যাক্টরিতে কাজের পরিবেশই থাকবে না। কিন্তু দে ডাইরেক্টলি নট এঙ্গেজ ইন ম্যানুফ্যাকচার, তারা কিন্তু শার্ট সেলাই করতেছে না, বা কাটিং এ নাই, বা কলার তৈরিতে নাই, কিংবা বাটন লাগাচ্ছে না, কিন্তু দেয়ার প্রেজেন্স ইজ ভেরি এসেনশিয়াল। দিস ইজ ইনডাইরেক্ট ওয়েজেস। এন্ড ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস, all other expenses out of this, except this, all other expenses are indirect expenses, such as house rent, insurance, etc., salaries. These are indirect expenses. According to element, costs are classified into three categories: material, labor, and expenses. And these are further classified into direct material, direct labor, direct expenses, indirect material, indirect labor, indirect expenses. Indirect material, indirect labor, and indirect expenses. Now, classification of cost. Costs are classified into four categories: according to elements, according to behavior, according to function, according to control. According to elements, costs are classified into direct, indirect. Direct material, indirect material, direct labor, indirect labor, direct wages, indirect wages, direct expenses, indirect expenses. Wages labor তো একই জিনিস, হ্যাঁ, synonym. According to function, costs are classified into three categories: production cost, office and admin cost, selling and distribution cost. Production cost, office and administrative cost. স্যার স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে না স্যার? স্লাইডটা এখনো দেইনি তো, দেখা যাবে কেমনে? আগেটা দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এই যে
According to element, costs are classified into direct cost, indirect cost. That means direct material, direct labor, direct expenses, indirect material, indirect labor, indirect expenses. According to function, এটা একটু আগে তো আমি আলোচনা করলাম। According to function, costs are classified into three categories: production cost, office and administrative cost, selling and distribution cost. Production cost means cost arising in manufacturing process. Office and administrative cost means cost arising in office and administration. Office rent, electricity for office, rent for office staffs, salary for office staff, gas using office. Gas using office হলে সেটা কিন্তু ইয়েতে হবে, অফিস অ্যাডমিন হবে। I said to you in recording, preparing a financial statement, at the time I said to you, if the term is gas and electricity, then it will record as manufacturing. That means production cost. If this term is electricity and gas, then it will record in office and administrative, because in office or administration they will use also gas to prepare, to make tea, a cup of tea, refreshment এর জন্য বা বিভিন্ন পানি গরম করার জন্য একটা চুলা রাখতে পারে। That means electricity and gas, if this term electricity and gas, major portion electricity which is used in administration, and gas and electricity means major portion gas, but in here for lighting the factory environment, electricity also will be used. তার মানে ইলেকট্রিসিটি এন্ড গ্যাস হলে এটা হবে অফিস এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস, যদি গ্যাস এন্ড ইলেকট্রিসিটি হয় এটা হবে ম্যানুফ্যাকচারিং এক্সপেন্সেস। যদি স্যালারি এন্ড ওয়েজেস বলে, দ্যাট মিন্স মেজর পোর্শন স্যালারি, দ্যাট মিন্স ইউজড ইন অফিস এন্ড অ্যাডমিন, অ্যারাইজড ইন অফিস এন্ড অ্যাডমিন। আর যদি বলা হয় ওয়েজেস এন্ড স্যালারি, দ্যাট মিন্স মেজর পোর্শন স্যালারি, বাট ইন ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস there is production supervisor, production manager, he receive salary. এখানে মেজর পোর্শন ওয়েজ, কিন্তু ওয়েজেস স্যালারি বললে মেজর পোর্শন ওয়েজ কিন্তু স্যালারিও কিছু আছে, তো সেটা ম্যানুফ্যাকচারিং। ঠিক আছে। আর অফিস অ্যাডমিন তো বললাম সেলিং ডিস্ট্রিবিউশন, which arised in sales and distribution department, showroom rent, cost of advertisement, depreciation of delivery equipment, all store expenditures are selling expenditures. Okay. According to behavior, costs are classified into three categories: fixed cost, variable cost, semi-fixed or semi-variable. That means fixed cost which will fixed, will not vary in according to number of unit production. This is fixed cost. And variable cost which will vary in according to number of unit production. To produce a single unit of goods, 5 glycerin soap, 5 gram of glycerin will be needed. To produce second unit, 10 gram will be needed. To produce third unit, এইভাবে যত ইউনিট বাড়বে তখন না ইয়ে অনুসারে রেশিও অনুসারে বাড়তে থাকবে। এটা হলো ভেরিয়েবল কস্ট। আর ফিক্সড কস্ট হচ্ছে টোটাল রেন্ট অফ দিস বিল্ডিং ইজ 50,000, and in here total space are available for 100 students. If existing student is 70, there is provision to expand to 100 without making any expenditure of rent purpose. কোনো রেন্টের ইয়া না করে আরো আমি 30 জনকে নিতে পারি। অর্থাৎ এই রেন্ট কস্টটা এটা ফিক্সড কস্ট। Under capacity level, rent cost is fixed cost. And semi-variable, semi-fixed, which will vary, but not in according to variable cost. In according to number of unit production, it will not vary. Such as electricity meter. You use or not, you are bound to pay meter charge. From this point, this is fixed cost. But if you will exit the minimum limit, then you are bound to pay according to number of unit production. তুমি ব্যবহার করো বা না করো, তোমাকে ওই মিটার চার্জ দিতে হবে। কিন্তু তুমি যখন এই মিটার চার্জের মিনিমাম রেট এটা ক্রস করবে, তখন কিন্তু তোমাকে নাম্বার অফ ইউনিট অনুসারে পে করতে হবে। This is the example. According to control, costs are classified into two categories: controllable cost,
uncontrollable cost, which is possible to control by the efficient management or by the sincerity of the staff officers. This is controllable cost. Which is not possible to control, this is uncontrollable cost. Such as, if I say to you, if I give the example of normal loss and abnormal loss. Normal loss is not possible to control, such as if you carry 5 barrel of lubricant oil, উঠাতে নামাতে এখানে ঢালতে ইয়ে করতে 5 ব্যারেলের মধ্যে 1 লিটার পড়ে যাবে। ইটস নট পসিবল টু কন্ট্রোল, এটা পড়বেই, যত এফিশিয়েন্টই হোক ওই ইয়ার গায়ে লেগে ঢালতে গিয়ে 2-1 ফোঁটা পড়বে। দিস ইজ আনকন্ট্রোলেবল কস্ট। আর কন্ট্রোলেবল which is possible to control। আর নেওয়ার সময় একটা বাড়ি খেয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে ফুল তেল যেটা পড়ে গেল, এই ক্ষেত্রে যদি যিনি ড্রাইভার তিনি সিনসিয়ার হতেন তাহলে কিন্তু এই অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটতো না। That means by the efficient management or by the efficiency of officer staffs and other employees, which cost is possible to control, this is controllable cost. সিগারেট খেয়ে আগুন লাগাই দিছে, এখন সিগারেট না খাইলে তো মানুষ মরবে না, তাই সিগারেট দিস পসিবল টু কন্ট্রোল। এই যে অ্যাবনর্মাল লস ইজ পসিবল টু কন্ট্রোল, বাট নর্মাল লস, দিস দ্য সিস্টেমেটিক লস, নট পসিবল টু কন্ট্রোল। এটা হবেই। Uses of cost accounting for management purpose. Management will use to develop rules and regulation, to make plan, to control the activities, to prepare the statement for future period, current statement or future period, future statements, to analyze the statements, to evaluating the activities, and for decision making. Management will use cost accounting data for this purpose. To develop rules and regulations for this organization, management will use cost accounting system. Statement of cost. This is a very important term. Statement of cost. In here, at first, the concept is prime cost. মুখ্য ব্যয়. Those students who stay in mess, if any time of your life you experience in mess culture, under mess culture, the rent and meal charge of this mess, if you pay for a specific month, then major part of cost was managed. মেসে যারা আছো তারা খাওয়ার টাকা আর বাসা ভাড়ার টাকা দিয়ে দিলে, মেস রেন্ট সিট রেন্ট দিয়ে দিলে মেজর পোর্শন তো চলে যায়। এরপর বাকিটা হচ্ছে ডিপেন্ড অন ইউ। তুমি চাইলে অগাধ খরচ করতে পারো, তুমি না চাইলে সেটাকে একদম মিনিমাম ইয়েতে রেখে কন্ট্রোল করতে পারো। সিট রেন্ট তো আর ইয়ে করার সুযোগ নেই, খাওয়া তো আর ইয়ে করার সুযোগ নেই, মিল রেট তো দিতে হবে। এটা হলো, আমি যদি এই যে এক্সাম্পলকে ম্যাচ করি, দিস seat rent and meal charge is your prime cost. For manufacturing process, this is direct material, direct labor, and direct expenses combinedly called prime cost. Indirect material, indirect labor, indirect expenses arised in factory overhead. Prime cost plus factory overhead. This is called work cost, cost of manufacture in American system. Under American system, the American says this is used maintained by the British. That is British here. American বলে কি prime cost plus factory overhead is equal to cost of production. আর ব্রিটিশটা বলে prime cost plus factory overhead is equal to work cost plus cost of production, work cost plus office and administrative cost is equal to cost of production. পার্থক্য এই দুইটা। এখানে যেটা দেওয়া আছে, this maintained by the British. Work cost plus office and administrative cost is equal to cost of production. Cost of production plus selling and distribution cost is equal to cost of sales. Cost of sales plus profit is equal to sales. এটা ব্রিটিশদের জন্য। আর আমেরিকানরা কি করে? আমেরিকানরা হচ্ছে prime cost plus factory overhead is equal to cost of production. This is the statement of cost. At first, material consumed.
material consumed for calculating material consumption, opening material of opening stock of raw material which we received from last year was the closing stock of raw material for last year. Add purchase, less return to supplier, less abnormal material loss, less closing stock of material, raw material is equal to material consumed during the period, plus direct labor plus direct expenses is equal to prime cost. Add factory overhead expenditures arising in factory rent হতে পারে, যা যা ফ্যাক্টরিতে ইয়া হয়, depreciation of factory equipment, factory machine or other factory tools. Add opening WIP, work in progress, less closing WIP. Work in progress means if in any segment this work complete by many segment, if any complete work have been completed by many segment, at that time is needed to evaluate the performance of each and every segment individually. Suppose if any ready-made garments industry, one segment তারা কি করে, ফেব্রিক্স কাটে, another segment তারা সেলাই করে, আরেকটা সেগমেন্ট তারা বাটন লাগায়, আরেকটা সেগমেন্ট তারা কলার তৈরি করে, আরেকটা সেগমেন্ট তারা ইস্ত্রি করে, আরেকটা সেগমেন্ট তারা প্যাকিং করে, আরেকটা সেগমেন্ট তারা ট্রেডমার্ক লাগায়। হ্যাঁ, a trademark which product has been completed its trademark, then we can say that this is a complete product. এর আগ পর্যন্ত you can say that any product this is complete, this is work in progress. Mind it, 50% complete product is equal to 100% complete product. This is called equivalent production. দুইটা 50% মানে দুইটা শার্ট যদি 50% কমপ্লিট হয়ে থাকে এটাকে বলা হয় 100% কমপ্লিট প্রোডাক্ট। দিস ইজ কল্ড ইকুইভ্যালেন্ট প্রোডাকশন। যদিও ইকোনমিক্স এর ইউটিলিটির ক্ষেত্রে দিস ইউটিলিটি ইজ জিরো, দেয়ার হ্যাজ নো আউটপুট, কারণ 5টা ইনকমপ্লিট ব্রিজ তৈরি করে রাখলেও সেটা একটা কমপ্লিট ব্রিজের সমান হয় না। এটা হচ্ছে ইকোনমিক্স এর থিওরি, কিন্তু আমার অ্যাকাউন্টিং এর থিওরি হচ্ছে টু ইভালুয়েট দ্য পারফরম্যান্স অফ দ্য স্টাফ এন্ড অফিসার্স ইজ নিডেড টু ক্যালকুলেট দ্য পারফরম্যান্স অফ ইচ এন্ড এভরি সেগমেন্ট। এখন একটা সেগমেন্টের কাজই হচ্ছে ফেব্রিক্স কাটা, সে ফেব্রিক্স কেটে অনেকগুলো ইয়ে করে রাখছে, তাহলে তার পারফরম্যান্স ইভালুয়েট করতে হলে, এবং 50টা শার্ট এভাবে ইয়ে করে আছে, 50% কমপ্লিট হয়ে আছে, তাহলে বাকি 50% ইফোর্ট দিয়ে বাকি 50টা শার্ট কমপ্লিট হয়ে যাবে। এই জন্য অ্যাকাউন্টিং এর থিওরি হচ্ছে 50% কমপ্লিট প্রোডাক্ট ইজ ইকুয়াল টু 1 কমপ্লিট প্রোডাক্ট, বাট ইকোনমিক্স এর থিওরি হচ্ছে 199% কমপ্লিট প্রোডাক্ট ইজ নট এ ইকুইভ্যালেন্ট উইথ এ সিঙ্গেল প্রোডাক্ট, কমপ্লিট প্রোডাক্ট। কারণ 100টা আনকমপ্লিট ব্রিজ তৈরি করে রাখলেও এটার উপর দিয়ে হাঁটা যাবে না, ইউটিলিটি জিরো। এটা হলো ইকোনমিক্স। আর অ্যাকাউন্টিং বলছে না, if you complete 50% of any product, that means no need to expend for this 50%. By expending other 50%, you can complete a product. To evaluate the performance of the employees, you have to calculate this. You have to give them credit that they have been completed their products. এবং বাকি 50% কস্ট দিয়ে আমরা আরেকটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারি। এটা হলো ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস, যেটা যেই পরিমাণ কমপ্লিট করা আছে সেটাকে সেই পরিমাণ ইয়ে করে ইভ্যালুয়েট করে অ্যাড ওপেনিং ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস। মানে গত বছরে যেটা ক্লোজিং ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস হিসেবে ছিল ফ্যাক্টরিতে ওয়াজ ট্রান্সফার্ড কারেন্ট ইয়ার অ্যাজ ওপেনিং ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস, এবং এই বছর যেটুকু ইনকমপ্লিট অবস্থায় আছে ইট উইল ট্রান্সফার টু নেক্সট ইয়ার অ্যাজ ওপেনিং। তার মানে এই বছরটা সেটা ক্লোজিং ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস। The opening work in progress we shall try to complete in current year and we shall try to sell in current period. আর
ক্লোজিং ওয়ার্কিং যেটা এটা এই বছর আর কমপ্লিট হবে না, এটা নেক্সট ইয়ার ট্রান্সফার হয়ে যাবে। দেন উই শ্যাল গেট ফ্যাক্টরি কস্ট অর ওয়ার্ক কস্ট and office and administrative expenses is equal office and administrative expenses is equal to cost of production. Add opening finished goods less closing finished goods. Opening finished goods, that means this product have been completed and we offered this to the market for sale in last year. Last year we have offered this to the market, but market was not ready to purchase full quantity of goods, which quantity we are unable to sold to the market have been transferred to current year as opening work finished goods. And goods are available to the market for sale, but market was not ready to purchase full quantity of goods. Remaining quantity which we are unable to sell, this is called closing finished goods. Closing finished goods গত বছর have been transferred as opening finished goods of current year. Less closing finished goods, and গত বছরটা এই বছর ট্রান্সফার হয়ে আসছে, and all time organization will try to sell it fast. গত কালকে যে বিস্কিটটা দোকানদার ইয়া করে সেল করে, সেই বিস্কিটের যদি 5টা 10টা বিস্কিট থেকে যায়, সে কি করে, সে প্রথমে ওই বিস্কিটটা বের করে আজকে নতুন প্যাকেটটা খুলে এই বিস্কিটগুলা নতুনগুলা সে ভিতরে আস্তে আস্তে রাখে, তারপর ওই যে গতকালকে যেগুলো আছে সেগুলো উপরে দিয়ে দেয়। এবং ইফ ইউ আস্ক হিম যে চাচা এই বিস্কিটটা কি আজকের, সে কিন্তু বলে হ্যাঁ আজকে এই যে একটু আগে ঢুকাইছি ঠিক আছে, কিন্তু যেগুলো একটু আগে ঢুকেছে এগুলো নিচে দিছে, আর তুমি যেটা খাচ্ছ এখন নিয়ে এটা কিন্তু গতকালকেরটা। তার মানে all time organization try to sell its opening inventory fast, মানে which is received from next year, previous year, গত বছর থেকে যেটা সে রিসিভ করেছে সে এটা প্রথমে বিক্রি করার চেষ্টা করে। কেউই তার ওপেনিং ইনভেন্টরিকে ক্লোজিং এ নিয়ে আসতে চায় না, ঠিক আছে। For this reason, add opening finished goods less closing finished goods, then we shall get cost of production of goods sold. Add selling and distribution cost. Selling and distribution cost is equal to cost of sales. Add profit, expected profit, then we shall get sales price. এই যে এখানে একেবারে একটা ইয়াতে করে দেওয়া আছে, এই প্রাইম কস্ট প্লাস ফ্যাক্টরি ওভারহেড অ্যাড ওপেনিং WIP লেস ক্লোজিং WIP ইজ ইকুয়াল টু ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, আর এটাকে ব্রিটিশটা বলে এটাই হলো কস্ট অফ প্রোডাকশন। অ্যাড অফিস অ্যাডমিন অ্যাড ওপেনিং ফিনিশ গুডস লেস ক্লোজিং ফিনিশ গুডস ইজ ইকুয়াল টু কস্ট অফ প্রোডাকশন, কস্ট অফ গুডস সোল্ড। অ্যাড সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট ইজ ইকুয়াল টু কস্ট অফ সেলস। অ্যাড প্রফিট ইজ ইকুয়াল টু সেলস। এখানে এই ভিডিওগুলা ওই ইয়ারই দেওয়া আছে, এটা ইউটিউব থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো এইগুলো। আচ্ছা, এখন আমি একটা প্রবলেম তোমাদের try to see this. Sunshine Corporation. The records of Sunshine Corporation shows the following information for 6 months. That means 6 months is their accounting period. They have prepared their accounting period for 6 months. According to periodic concept, which organization will fixed which period, which time as their accounting period, they are bound to follow that period forever according to consistency concept. এক বছর যেটা যদি কোনো অর্গানাইজেশন 6 মাসকে তার অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড ধরে, দে উইল প্রিপেয়ার স্টেটমেন্ট ফর 6 মান্থ। কেউ যদি 1 বছরকে ধরে, বাউন্ড টু প্রিপেয়ার অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড ফর 1 ইয়ার। হ্যাঁ, এটা সব সময় হ্যাজ নো চান্স টু চেঞ্জ। আচ্ছা, এখন দেখো তাহলে কি, ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, direct labor, direct expenses is equal to called prime cost. In here, raw material in production, used in production, this is direct material, 18,000. Productive labor, that means direct labor, 11,000. In here, there is no other expenses, direct expenses. There is no other direct expenses. So, prime cost is 18,000 plus 11,000. ঠিক আছে, এই দুইটা মিলে প্রাইম কস্ট। তাহলে কত? 29,000। অ্যাড ফ্যাক্টরি ওভারহেড, যাকে আমরা বলি ফ্যাক্টরি ওভারহেড,
তাহলে ফ্যাক্টরি ওভারহেড কি আছে এখানে? আনপ্রোডাক্টিভ ফ্যাক্টরি লেবার 5000, ফ্যাক্টরি সাপ্লাইজ 900, other factory expenses 2600, and depreciation 75% used in manufacturing process. That means total depreciation is 75% manufacturing, অর্থাৎ ফ্যাক্টরিতে ম্যানুফ্যাকচার হয় কোথায়? ফ্যাক্টরিতে। তাহলে 75%, তারপরে 10,000 75%, 7,500। তাহলে অফিস ফ্যাক্টরি ওভারহেড এখানে কত হচ্ছে? 7,500 যোগ 5,000 যোগ ফ্যাক্টরি সাপ্লাইজ 900, আদার ফ্যাক্টরি এক্সপেন্সেস 2600। তাহলে টোটাল যোগ করলে কত হয়? সম্ভবত 16,000 না, 5,900, 5,900 7,500 যোগ করলে 7 5 12,900 আর 500 কত? 13,000 সামথিং। এর সাথে 2,600 আর 900 যোগ হলে যা হয়। তারপরে এখানে ওপেনিং ডাব্লিউআইপি ক্লোজিং ডাব্লিউআইপি নাই। হ্যাঁ, থাকলে এগুলা একটা ওপেনিংটা যোগ হতো আর ক্লোজিংটা বিয়োগ হতো। এরপরে কি? অ্যাড অফিস এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস, অফিস এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস, এক্সপেন্ডিচারস অ্যারাইজড ইন অফিস এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। তাহলে এখানে কি কি আছে? অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্যালারি, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্যালারি আছে 6,000, সানড্রি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস আছে 1,500, আর ডিপ্রিসিয়েশন অ্যারাইজড ইন অফিস এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইকুইপমেন্ট সেখানে আছে 15%, মানে কি 10,000 15,000 1,500। তাহলে 1,500 যোগ 1,500 যোগ 6,000, তাহলে কত হয়? 3,000 যোগ 6,000 9,000। তাহলে আগে যেটা ছিল সেটার সাথে 9,000 যোগ করলে আমরা পাবো হলো কস্ট অফ প্রোডাকশন। এখানে যেহেতু হ্যাজ নো আদার opening finished goods or closing finished goods, তাহলে এটাই কস্ট অফ প্রোডাকশন। দেন সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্সেস, এক্সপেন্ডিচার অ্যারাইজ ইন সেলস এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ডিপার্টমেন্ট। তাহলে এখানে কি আছে? সেলস স্যালারি 3,000, মিসলিনিয়াস সেলিং এক্সপেন্সেস, মিসলিনিয়াস সেলিং এক্সপেন্স 2,000, আর ডিপ্রিসিয়েশন অ্যারাইজ ফর সেলিং ইকুইপমেন্ট, ডেলিভারি ইকুইপমেন্ট হতে পারে, অন্য ইয়ে হতে পারে, সেলস ডিপার্টমেন্টের শোরুম ইকুইপমেন্ট গুলোর, শোরুম ফার্নিচারের ডিপ্রিসিয়েশন হতে পারে, অল শোরুম এক্সপেন্ডিচার এগুলা ইয়া যেহেতু শোরুম, তারপরে স্টোর রিলেটেড এক্সপেন্সেস, সেলিং এক্সপেন্ডিচার। তাহলে এখানে 1,000, তাহলে কত হচ্ছে? 6,000 2,000 1,000, তাহলে 6,000 2,000 1,000, তাহলে 9,000। তাহলে এখন এগুলো এখানে আর ইয়া নেই, ওপেনিং ফিনিশ গুডস ক্লোজিং ফিনিশ গুডস নাই, সরি সেলিং ডিস্ট্রিবিউশন তো ইয়া ওটা আগে যোগ হলো। আচ্ছা, তাহলে টোটাল যা আসবে এটা আমাদের কস্ট অফ গুডস সোল্ড, কস্ট অফ গুডস সোল্ড। আর আমাদের সেলস আছে কত? সেলস আছে হলো 5,000 ইউনিট কমপ্লিটেড এন্ড সোল্ড, গুডস কমপ্লিটেড এন্ড সোল্ড 5,000 ইউনিট এট দ্য রেট অফ টাকা 16 পার ইউনিট। তাহলে কত হয়? 80,000। আমাদের গুডস কমপ্লিটেড এন্ড সোল্ড হলো 80,000। তাহলে আমাদের কস্ট যেটা হবে 80,000 থেকে সেটা বাদ দিলে উই শ্যাল গেট আওয়ার প্রফিট। আমরা একটু দেখে নেই at a glance. প্রাইম কস্ট, ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ডাইরেক্ট লেবার ইজ ইকুয়াল টু প্রাইম কস্ট। এখানে ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস নাই, যেহেতু থাকলে সেটা যোগ হতো। অ্যাড ফ্যাক্টরি ওভারহেড, ফ্যাক্টরি ওভারহেডের মধ্যে এইগুলো যোগ করার পর আসলো 16,000। 16,000 তার মানে ওয়ার্ক কস্ট, বা এটা আমেরিকানরা বলে, এটাকে বলে কস্ট অফ প্রোডাকশন। এখানে 45,000, 29 যোগ 16। তারপর হলো অফিস এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস 6,000 1,500 1,500, তার মানে 9,000। এখানে ইয়া নাই, ওপেনিং ফিনিশ গুডস ক্লোজিং ফিনিশ গুডস নাই, থাকলে সেগুলো যোগ, একটা যোগ হতো একটা বিয়োগ হতো। ঠিক আছে, তাহলে এখন কস্ট অফ প্রোডাকশন পেয়ে গেলাম 54,000। সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট এখানে আছে 6,000। তাহলে কস্ট অফ গুডস সোল্ড 60,000। 60,000 হলে আমাদের সেলস আমরা কত দেখলাম? 5,000 ইউনিট এট দ্য রেট অফ টাকা 16 পার ইউনিট, তার মানে 580,000। তাহলে সেলস 80,000, কস্ট হলো 60,000, আবার প্রফিট রাইজড 20,000। এখন একটু দেখতে হবে, এখানে আমরা 1 নম্বর ইয়েটা হয়ে গেল, প্রিপেয়ার এ স্টেটমেন্ট শোয়িং দ্য টোটাল কস্ট অফ গুডস সোল্ড, গুড ম্যানুফ্যাকচারড এন্ড প্রফিট আমরা পেয়ে গেলাম। ঠিক আছে, কস্ট অফ প্রোডাকশন আর প্রফিট পেয়ে গেলাম। এখন দ্বিতীয়টা কি বলছে? The selling price, what will be the selling price per unit for earning the same percentage of profit on sales for the same volume of production in the
নেক্সট 6 মান্থ, পরবর্তী 6 মাসে আমরা যদি একই হারে প্রফিট করতে চাই তাহলে আমাদেরকে পার ইউনিট কত করে সেল করতে হবে। ইফ দ্য প্রোডাকশন কস্ট ইনক্রিজ বাই 10%, প্রোডাকশন কস্ট 10% বেড়ে গেল এবং সেলিং কস্ট ডিক্রিজ বাই 15%, যদি প্রোডাকশন কস্ট 10% বেড়ে যায় এবং সেলিং কস্ট 15% কমে যায়, এবং ইফ উই ওয়ান্ট টু আর্ন সেম পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট অন সেলস, তাহলে আমাদেরকে কত করে পণ্যটা বিক্রি করতে হবে। তার মানে কি, আমাদের একটু আগে যেটা করে যে সেম পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট, আমাদের আমাদের প্রফিট হয়েছে কত, 20,000, প্রফিট হয়েছে 20,000 অন সেলস, সেলস ছিল কত, 80,000, তাহলে 80,000 সেলস হলে প্রফিট যদি 20,000 হয়, দ্যাট মিনস প্রফিট পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট হলো 25%। এখন আমাদেরকে বলছে কি, ইফ উই ওয়ান্ট টু আর্ন সেম পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট, মানে 25% প্রফিট আর্ন করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে কত টাকা করে পার ইউনিট সেল করতে হবে। যদি যদি ইয়া বেড়ে যায়, কস্ট অফ প্রোডাকশন 10% বাড়ে আর কস্ট অফ সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট যদি 15% কমে যায়, তাহলে আমাদেরকে কত করে পণ্যটা বিক্রি করতে হবে। তাহলে এখন আমাদের কস্ট অফ প্রোডাকশন কত আছে, কস্ট অফ প্রোডাকশন আছে হলো 54,000, ইনক্রিজড বাই 10%, তার মানে কি 59,500, তাই তো, 59% 500। আচ্ছা, এন্ড সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট কত আছে, 6,000, রিডিউসড বাই 15%, তার মানে কি 900, 6,000 15% 900 না, তাহলে 900 টাকা যদি কমে যায় তাহলে কত হয়, 5,100। আর ইয়া হলো কস্ট অফ প্রোডাকশন হলো 10% বেড়ে গেলে 59,500 যোগ 5,100, তাই তো, 59,400 যোগ 5,100, কারণ 54,000 যোগ 5,400, তাহলে 59,400 যোগ 5,100, তাহলে আমাদের কস্ট অফ গুডস সোল্ড কত আসে, কস্ট অফ গুডস সোল্ড আসলে হলো 59,400 যোগ 5,100, তার মানে 59,500 কত, 64,500, তাই তো, 64,500 আমাদের কস্ট অফ গুডস সোল্ড। এখন আমাদের প্রফিট আর্ন করতে হবে কত, এই দেখো 64,500 হলো আমাদের, 64,500 কই, এই যে 59,500 যোগ 64,500 হচ্ছে আমাদের কস্ট অফ গুডস সোল্ড, 64,500। আচ্ছা, এখন আমাদের প্রফিট আর্ন করতে হবে কত, 20% অন সেলস। আমাদের আছে কি, কস্ট আছে, কস্ট কত, 64,500 আমরা বের করলাম, চেঞ্জিং কন্ডিশনে কস্ট হলো 64,500, কিন্তু আমাদেরকে বলছে 25% অন সেলস, সেলস এর উপর 25% প্রফিট আর্ন, সেম পার্সেন্টেজ অফ প্রফিট। আমাদের কাছে ডাটা আছে হলো কস্টের, কস্ট হলো 64,500, তাহলে কস্ট সেলস এর উপর 25% মিনস কস্টের উপর হচ্ছে 33.33%, তাই তো, কারণ হচ্ছে আমরা যদি এইভাবে দেখি, সেলস 100 টাকা হলে প্রফিট 25 টাকা, তাই তো, 25% প্রফিট মানে হচ্ছে প্রফিট, সেলস 100 টাকা হলে প্রফিট 25 টাকা। আমরা এটাকে একটু ঘুরিয়ে বলতে পারি না, কস্ট 80 টাকা হলে প্রফিট 25 টাকা, সরি প্রফিট 20 টাকা, 20 টাকা ছিল না, 25%, সরি, মানে সেলস 100 টাকা হলে প্রফিট 25 টাকা হলে কস্ট 75 টাকা হলে প্রফিট 25 টাকা, আমরা বলতে পারি। তাহলে কস্ট 1 টাকা হলে কত, 100 টাকা হলে কত, তাহলে আমরা পার্সেন্টেজ অন কস্ট পেয়ে যাব। কস্ট 75 টাকা হলে প্রফিট 25 টাকা, কস্ট 1 টাকা হলে কত, 100 টাকা হলে কত, তার মানে 33.33% আমাদের এসে যাবে। তার মানে আমাদের এখানে ছিল কত, এই যে এখানে ছিল 64,500, এর উপর 33.33% যোগ করলে আমাদের টোটাল আসবে হলো 21,500। এটা হলো প্রফিট ফর নেক্সট 6 মান্থ আমরা যেটা আর্ন করতে চাই। তাহলে সেম পার্সেন্টেজ অন প্রফিট আর্ন করলে আমাদের আসবে 86,000, 86,000 কত ইউনিটের জন্য, ফর 5,000 ইউনিট আমরা 86,000 সেলস করতে হবে। তাহলে 86,000 সেলস করতে হলে আমাদের পার ইউনিট কত করে সেল করতে হবে, পার ইউনিট 5,000 ইউনিট 86,000, দ্যাট মিন্স পার ইউনিট 17 টাকা, 17.20 টাকা, ঠিক আছে। টু আর্ন
same percentage on profit on sales under changing condition. This is the we need to sell per unit 17.20, যেটা আগে আমরা বিক্রি করতাম 16 টাকা করে, সেটা এখন 17 টাকা 20 পয়সা করে বিক্রি করতে হবে। ওকে, এখন এই যে আমেরিকান মেথডে একটু দেখে নাও। আমেরিকান মেথডে প্রাইম কস্ট প্লাস ফ্যাক্টরি ওভারহেড ইজ ইকুয়াল টু কস্ট অফ প্রোডাকশন, যেটা আমরা আগে ছিল ওয়ার্ক কস্ট, সেটাকে আমরা বলি কস্ট অফ প্রোডাকশন। অ্যাড অফিস অ্যাডমিন এন্ড সেলিং ডিস্ট্রিবিউশন ইজ ইকুয়াল টু কস্ট অফ গুডস সোল্ড। অফিস অ্যাডমিন এন্ড সেলিং ডিস্ট্রিবিউশন ইজ ইকুয়াল টু কস্ট অফ গুডস সোল্ড। তারপর বাকিটা তো আগের মতো। এখানে আমি তোমাদের আরেকটা ইয়া দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো এই প্রবলেমটা একটু দেখো। দ্য ডায়মন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড প্রডিউসেস ইলেকট্রিক ফ্যান তৈরি করে তারা। জানুয়ারি 1, 2019 the company had 500 ইউনিট অফ ফিনিশ গুডস, মানে 500 ইউনিট ছিল, যেটা 2018 এ সেল হয়নি। আমরা এখানে 2019 না দিয়ে যদি 2020 দিয়ে দেই, তাহলে আমাদের জন্য আরো সুবিধা হবে, বুঝতে সুবিধা হবে। আর কোথাও তো ডেট চেঞ্জের প্রয়োজন নাই, ওই ইয়েতে আসবে। আচ্ছা, তাহলে আমাদের 2020 জানুয়ারি 1 ছিল হলো 500 ইউনিট, কস্টিং টাকা 5,50,000, মানে 5,50,000 টাকার গুডস 500 ইউনিট আমাদের ইয়ে ছিল। অ্যাকর্ডিং টু মনিটারি কনসেপ্ট অফ অ্যাকাউন্টিং, উই শ্যাল ইভ্যালুয়েট বাই ইটস মনিটারি ভ্যালু, নট বাই দ্য কোয়ান্টিটি। তাহলে আমরা এখানে মনিটারি ভ্যালু দিয়ে মূল্যায়ন করব, রেকর্ডও করব মনিটারি ভ্যালুতে। এখন ডিউরিং দ্য ইয়ার দ্য কোম্পানি সোল্ড 19,700 ইলেকট্রিক ফ্যানস at a profit of 20% on sales। কত? 19,700 ইউনিট তারা সেল করেছে। To produce single unit 30 pound of raw material, IBS মানে পাউন্ড মানে ইয়া পাউন্ড স্ট্রিং না, পাউন্ড মানে ওজনের পাউন্ড আর কি। 30 pound of raw material were needed for each unit at a cost of টাকা 22 per pound। তার মানে কি, এক ইউনিট তৈরি করতে লাগে 30 পাউন্ড, আর প্রতি পাউন্ডের দাম হচ্ছে 22 টাকা। ডাইরেক্ট লেবার ফর ইচ ইউনিট 50 লেবার আওয়ার will be needed and per hour cost is টাকা 5। তার মানে এক ইউনিট প্রডিউস করতে এখানে কত ওয়েজেস খরচ লাগবে হলো 50 গুণন 5, তাই তো? 50 লেবার আওয়ার, আর পার আওয়ার হচ্ছে 5 টাকা। ফ্যাক্টরি ওভারহেড ওয়াজ চার্জ 60% অফ ডাইরেক্ট লেবার কস্ট, যেটা ডাইরেক্ট লেবার কস্ট আসবে তার 60%। অফিস অ্যাডমিন এন্ড সেলিং ডিস্ট্রিবিউশন আর given in here 1,60,000 and 95,500 respectively. The finished goods inventory at close were 800 unit। finished goods কত? 800 ইউনিট তার ফিনিশ অর্থাৎ ক্লোজিং ইনভেন্টরি, যাকে বলে ফিনিশড ইনভেন্টরি, ক্লোজিং ইনভেন্টরি আমাদের হাতে থেকে গেল। উই অফার দিস টু দ্য মার্কেট ফর সেল ডিউরিং দ্য পিরিয়ড, নেক্সট পিরিয়ড। মানে এই বছরে যে কত সাল 2020 তো, তাই না? এই 2020-এ আমাদের এই পণ্যটা হাতে রয়ে গেছে 800 ইউনিট। তাহলে আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি প্রিপেয়ার এ স্টেটমেন্ট শোয়িং কস্ট অফ প্রোডাকশন, কস্ট পার ইউনিট, কস্ট অফ গুডস সোল্ড এন্ড প্রফিট। এই কন্ডিশনে আমাদেরকে কত ইউনিট প্রডিউস করতে হয়েছে ডিউরিং দ্য পিরিয়ড। if we want to sell 19,700 electric fans, তার মানে আমাদের is needed to calculate the sales unit। আমাদের হাতে ছিল কত? 500 ইউনিট। আমরা এই বছর শেষে আমাদের হাতে রয়ে গেছে কত? 800 ইউনিট। তার মানে ওই 500 ইউনিট আমাদের প্রডিউস করতে হবে না, কিন্তু আবার এই 800 ইউনিট আমাদের প্রডিউস করতে হবে। তাহলে আমাদের কি ক্যালকুলেশন দা ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট, সেটা কিভাবে? সেটা হচ্ছে আমরা সেলস ছিল কত? 19,700 ইউনিট। 19,700 সেলস অ্যাড ক্লোজিং ইনভেন্টরিটা আমাদের প্রডিউস করতে হবে। অ্যাড ক্লোজিং ইনভেন্টরি লেস ওপেনিং যেটা আছে সেটা আমাদের প্রডিউস করতে হবে না, লেস ওপেনিং ইনভেন্টরি। তার মানে কি 19,700 যোগ 800 বিয়োগ 500, তার মানে আমাদের প্রডিউস করতে হবে
20,000 ইউনিট, তাই না? আমাদের প্রডিউস করতে হবে 20,000 ইউনিট। সেলস অ্যাড ক্লোজিং ইনভেন্টরি, কারণ ক্লোজিং যেটা আছে সেটা আমাদেরকে তৈরি করতে হবে, আর লেস ওপেনিং ইনভেন্টরি। ওপেনিং ইনভেন্টরি যেটা আছে ওটা আমাদের তৈরি করতে, ওই পরিমাণ তৈরি করতে হবে না। 19,700 থেকে ওই পরিমাণ তৈরি করতে হবে না। আমরা আগে 19,700 থেকে ওপেনিং বাদ দিয়ে ক্লোজিং যোগ করতে পারি, কোনো সমস্যা নেই, একই। হ্যাঁ, তাহলে এখন দেখো আমরা প্রডিউস করছি কত? 20,000 ইউনিট। 20, এখন আমাদের স্টেটমেন্ট তৈরি হবে 20,000 ইউনিটের পার্সপেক্টিভে। তাহলে ম্যাটেরিয়াল কস্ট, ম্যাটেরিয়াল কস্ট কত হবে? ম্যাটেরিয়াল, ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল কস্ট 20,000 ইন্টু 30 পাউন্ড ইন্টু পার পাউন্ড কত? 22 টাকা। তার মানে ম্যাটেরিয়াল কস্ট হলো 20,000 গুণন 22 গুণন 30 ইকুয়াল টু ম্যাটেরিয়াল কস্ট। লেবার কস্ট কত? লেবার কস্ট হলো পার ইউনিট প্রডিউসের জন্য 50 লেবার আওয়ার লাগে, আর পার আওয়ার হলো 5 টাকা। তাহলে 20,000 ইউনিটের জন্য 20,000 ইন্টু 50 ইন্টু 5, তাহলে যা আসে। ফ্যাক্টরি ওভারহেড, যেটা ডাইরেক্ট লেবার কস্ট আসবে, 60% অফ দ্যাট ফ্যাক্টরি ওভারহেড। এরপর অফিস অ্যাডমিন, সেলিং, ডিস্ট্রিবিউশন। ঠিক আছে, আমরা এটা এখন দেখিয়ে দিই। এটা আমাদের স্টেটমেন্ট অফ প্রোডাকশন। আমরা প্রোডাকশন কত ইউনিট করব, এটা হলো কি, এটা ইউনিট, নাম্বার অফ ইউনিট প্রোডাকশন। আর এখানে স্টেটমেন্ট অফ কস্ট, ম্যাটেরিয়াল কস্ট, ম্যাটেরিয়াল কস্ট কত? 1,32,00,000। পার ইউনিট ম্যাটেরিয়াল পার ইউনিট হচ্ছে 660। লেবার কস্ট হচ্ছে 50 লাখ, পার ইউনিট হলো 250। প্রাইম কস্ট, ম্যাটেরিয়াল প্লাস লেবার, এই এক্সপেন্সেস যেহেতু নেই। ফ্যাক্টরি ওভারহেড 60% অফ লেবার কস্ট, মানে ওয়েজেস আর লেবার একই কথা। হ্যাঁ, তাহলে 5 লাখের 50 লাখের 60%। তারপর আমরা পেয়ে গেলাম ওয়ার্ক কস্ট, অ্যাড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড দেওয়া আছে আমাদের 1,60,000 দেওয়া আছে, তাই না? তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম কস্ট অফ প্রোডাকশন। আর এটা যদি ইয়াতে আমেরিকান মেথডে করতে যাই, তাহলে ওই যেখানে ওয়ার্ক কস্ট আছে সেখানেই কস্ট অফ প্রোডাকশন হয়ে যাবে। তাহলে কস্ট অফ প্রোডাকশন পার ইউনিট কত? 1,068 টাকা পার ইউনিট। অ্যাড ওপেনিং ফিনিশ গুডস, যেটা দেওয়া আছে 500 ইউনিট, 5,50,000 দেওয়া আছে। আর ক্লোজিং, টু ক্যালকুলেট ক্লোজিং ফিনিশ গুডস, অ্যামাউন্ট অফ ক্লোজিং ফিনিশ গুডস, ক্লোজিং ফিনিশ গুডস কত? 800 ইউনিট ক্লোজিং ছিল, তাই না? 800 দেওয়া ছিল, 800 ইউনিট ক্লোজিং। তাহলে পার ইউনিট এখানে কত? পার ইউনিট হচ্ছে কস্ট অফ প্রোডাকশন। কস্ট অফ প্রোডাকশন পার ইউনিট কত? কস্ট অফ প্রোডাকশন থেকে তো ক্লোজিং হয়েছে কস্ট, কারণ ওপেনিং ইনভেন্টরিকে ক্লোজিং আমরা আনতে চাই না, কখনোই না। আমরা কস্ট অফ প্রোডাকশন ক্লোজিং হয়েছে। তাহলে কস্ট অফ প্রোডাকশন পার ইউনিট হচ্ছে 1,068। তাহলে আমাদের ক্লোজিং ছিল কত? 800 ইউনিট। তাহলে 1,068 গুণ 800, তার মানে টোটাল ক্লোজিং ইনভেন্টরি হচ্ছে আমাদের 8,54,400। এরপর কস্ট অফ গুডস সোল্ড, অ্যাড সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট দেওয়া আছে, সমান কস্ট অফ সেলস অ্যাড প্রফিট ইজ ইকুয়াল টু সেলস। প্রফিট আমরা বলছি কত? 20%, না? প্রফিট বলা আছে 20%। এই যেখানে প্রফিট 20% অন সেলস। এখানে আরেকটা যে প্রবলেম আমি তোমাদের দেখিয়ে দেবো, সেটা অন্য একটা কারণে। সেটা হলো এই যে এখানে, হ্যাঁ এখানে এই প্রবলেমটা একটু তাকাও, এটা না, এটা। এখানে বলেছে জনতা লিমিটেড সোল্ড 3,000 ইউনিট অফ প্রোডাক্ট এ, মানে প্রোডাক্টের নাম দেয়নি অবশ্য। 20 মানে একটা ইয়ার, এনাম মানে একটা কোনো এক বছর, 2000 মনে করো 19, এর জায়গায় 2019-20 যাই দিই। হ্যাঁ, পার ইউনিট কত টাকা? 65 পার ইউনিট সেল করেছে। কস্ট অফ ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড লেবার ইজ গিভেন। ম্যাটেরিয়াল কস্ট 54,000, লেবার কস্ট 48,000। ফ্যাক্টরি ওভারহেড বলা আছে, আসসালামু আলাইকুম,
হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ 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 আহ, আমি আসলে যেগুলো পেয়েছি ওগুলোই ইয়ে করেছি, ঠিক আছে। তুমি আপলোড করতে পারোনি এমন হতে পারে। তোমার আপলোড হয়েছে কিনা তুমি একটু দেখো তো। আর তুমি তো অ্যাসাইনমেন্টও দাও নাই, তাই না? কিন্তু আমি তো মনে হয়, আচ্ছা তুমি ইয়ে দিও, আমি দেখে দেবো। আমি এখন ক্লাসে আছি, হ্যাঁ ক্লাসে আছি। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফরওয়ার্ড করে দাও। হ্যাঁ, ইয়াহু মেইলে দিও, ইয়াহু মেইলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই শুধুমাত্র আগেরগুলো ঠিক আছে, চুয়েট এসিবিটির জায়গায় ইয়াহু, আর কিছু না। চুয়েট এসিবিটির জায়গায় ইয়াহু লিখে দিবা, আগের ওই সাদিকিন এমবিএ ওগুলো ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে দা কোম্পানি, এখানে যে মানে যেটুকু ইয়া আছে যেটার জন্য এটা তোমাদের দেখানো হচ্ছে, দা কোম্পানি হ্যাজ এ প্ল্যান টু ইনক্রিজ ইটস সেলস টু 3600 ইউনিট ইন 20 বি, মানে 2021 যদি ওটা ধরি, এটা 2021 মনে করো, হ্যাঁ। তাহলে 2021-এ তাদের সেল করার টার্গেট হচ্ছে 3600 ইউনিট। তার মানে এখানে যে কস্ট গুলা হবে যে চেঞ্জ এর পরে, সেটাকে ডিভাইডেড বাই 3000 ইন্টু 3600, এটা মানে ইয়ে কনভার্ট করে নিতে হবে। এইটুকু দেখানোর জন্য, আর কিছু না। শুধুমাত্র এইটুকুই চেঞ্জ আছে, আর কিছু কোনো চেঞ্জ নাই, হ্যাঁ। দেখো এখানে ফার্স্ট ইয়ার সেলস ইয়ে দেওয়া আছে, কস্ট অফ গুড সোল্ড, ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, ডাইরেক্ট লেবার, সবকিছু বের করে আমরা নিট প্রফিট বের করলাম। এখন 20 বি যেটা, আমরা যদি এটাকে 2020-21 ধরি, হ্যাঁ, এটাকে যদি 2020, আর এটাকে যদি ধরি 2000, মানে 20 বি না ধরে আমরা এটাকে 2021, মানে এখানেও এ বির জায়গায় 20-21 দিয়ে দিই, তাইলে বুঝতে সহজ হবে। 20, আর এটা হচ্ছে 21, হ্যাঁ। তাহলে এখন আমরা 21-এ কি হচ্ছে, 21-এ আমাদের বলা হচ্ছে দ্য কোম্পানি হ্যাজ এ প্ল্যান টু ইনক্রিজ ইটস সেলস টু 3600 ইউনিট ইন 20, মানে 2021। The sales price of raw material, the price of raw material and wages rate are expected to increase 10%. তাহলে wages আগে কত ছিল? 54,000, এটা ইনক্রিজ হবে কত? 10%। তার মানে কি, যোগ 5400, তার মানে 59,400। এটা কি? টু প্রডিউস 3000 ইউনিট। তাহলে আমরা এখন প্রডিউস করতে চাচ্ছি কত? 3600। তার মানে কি, এই 59,400 ডিভাইড বাই 3000 ইন্টু 3600, ঠিক আছে। অন্যান্য চেঞ্জের সাথে এই চেঞ্জটা করে নিতে হবে, এই জন্য এটা জাস্ট দেখানো, হ্যাঁ। লেবারও সেম, ডাইরেক্ট লেবারও সেম ভাবে চেঞ্জ হবে। তারপরে অ্যাড প্রোডাকশন কস্ট, অফিস অ্যাডমিন এন্ড সেলিং ডিস্ট্রিবিউশন, সেটাও ওই ইয়ার পার্সপেক্টিভে চেঞ্জ হবে। তারপর প্রফিট কি বলছে, প্রফিট আর্ন করতে চায় তারা, বলা আছে, মুভ করছে নিজের মতো করে, প্রফিট আর্ন করতে চায় ইন, if the company has a plan to increase profit by 15,000, প্রফিট মানে আগে যেটা করেছিল সেটা সাথে 15,000 বেশি করবে। তার মানে কি, কস্ট অফ গুড সোল্ড এর সাথে প্রফিট আগে যেটা হয়েছিল সেটা সেটা যোগ 50%, মানে 15,000। আগে যে প্রফিটটা হয়েছিল, আগে হয়েছিল কত? আগে প্রফিট হয়েছিল এখানে 32,000, এখন সেটা সাথে আরো 15,000 টাকা বেশি প্রফিট আর্ন করতে চায়, তাহলে তাকে কত টাকা করে পণ্য সেল করতে হবে, ঠিক আছে। তার মানে পার ইউনিট তখন তাকে 70 টাকা সেল করতে হবে। কথা বুঝে আসছে? ইউনিট টু সেল পার ইউনিট
টাকা 70। ওইখানে অনেক ইয়া আছে, এগুলো মানে যে কোনো একটা ইয়ার বই থেকে প্র্যাকটিস করতে হবে, ঠিক আছে। দশটা 41 বাজে না, সময় তো ইয়াতে খেয়ে নিছে কিছু, এজন্য। আচ্ছা, এখন একটা সহজ চ্যাপ্টার ধরি যাতে শেষ করতে পারি। নতুন শেয়ারটা পেয়েছো? স্টোন লেজার, জি স্যার। স্টোন লেজার, I said to you, this is the easiest chapter in accounting, সবচেয়ে সহজ চ্যাপ্টার। হ্যাঁ, তো হোয়াট ইজ স্টোর লেজার? টু মেনটেন দ্য রেকর্ড ইন স্টোর, স্টোরে যে পণ্যগুলো আছে গুদামে, টু মেনটেন দ্য রেকর্ড, organization will use two documents. One is called store ledger, another is called bin card. Bin card maintained by the storekeeper, who is low educated person. For this reason, in bin card he only record quantity in, quantity out, and the balance after each and every transaction, every movement. প্রত্যেকটা মুভমেন্টের পরে কত ইউনিট গেল, কত ইউনিট আসলো, আর এখন কত ইউনিট আছে, শুধুমাত্র এই জিনিসটা রেকর্ড করে রাখবে ইন বিন কার্ড। আর স্টোর লেজারে যেহেতু এডুকেটেড পারসন will maintain in cost department where material doesn't present physically. In here, the accountant may record the many transactions at a time. সারাদিনের ট্রানজাকশন বসে সন্ধ্যার সময় লিখে ফেললো, এটা হতে পারে। বাট in bin card, the storekeeper will record instantly when transaction happen, কারণ ওখানে ফিজিক্যালি ইয়েটা হচ্ছে, মুভমেন্টটা হচ্ছে। তো bin card is a record maintained in respect of each item of material to show the quantity in, quantity out, and stock after each transaction. Difference between store ledger and bin card, আমি এটা আসলে বলে ফেলেছি অলরেডি। Store ledger kept in cost department by the cost accountant, আর bin card maintained by the storekeeper in store. It records both quantity, rate, and amount, total amount, quantity, value, and amount. Bin card, it records quantity in, quantity out, and movement, balance after each movement. Entries are made in respect of purchase return, but after recording in bin card. Bin card এ আগে রেকর্ড হবে, তারপর স্টোর লেজারে রেকর্ড হবে, ঠিক আছে। স্টোর লেজারের রেকর্ডটা পরে হয়। Store ledger is maintained in cost department where material are not physically present. আর bin card হচ্ছে স্টোরে ইয়া হয় যেখানে আছে। Store ledger supply information to prepare financial statement under মানে ইনকাম স্টেটমেন্ট, যেটা ইনকাম স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ারের জন্য স্টোর লেজার থেকে ইনফরমেশন সাপ্লাই করবে, নেবে, কিন্তু নো ইনফরমেশন উইল কালেক্ট ফ্রম বিন কার্ড টু প্রিপেয়ার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট। ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরির জন্য বিন কার্ড থেকে কোনো ইনফরমেশন নেবে না। এই যে এটা বলে ফেলছি, পোস্টিং মেড মে বি মেড অন দ্য বেসিস অফ সামারি, অনেকগুলা ট্রানজাকশন একসাথে সন্ধ্যার সময় বসে স্টোর লেজারে উঠাবেন। আর পোস্টিং ইন বিন কার্ড ইজ মেড for each individual transaction, when happen instantly he will record. এখানে which level of stock will maintain in a store, there are many alternatives. একটা হলো মিনিমাম লেভেল, ম্যাক্সিমাম লেভেল, তারপর আরো আছে রিঅর্ডার লেভেল, ডেঞ্জার লেভেল। হ্যাঁ, এখন কোন লেভেল মেনটেন করবে এবং এই লেভেলগুলোর কি সুবিধা অসুবিধা আছে। মিনিমাম লেভেল মিন্স এর নিচে কখনো নামবে না, বিলো হুইচ দ্য স্টক মাস্ট নট গো অ্যাট এনি টাইম। হ্যাঁ, এর নিচে কখনো নামবে না, নামলে ইনস্ট্যান্টলি
will collect as early as possible to reach the minimum level. এর নিচে নামলে সাথে সাথে ওটাকে মিনিমাম লেভেলে আনার জন্য চেষ্টা করবে। Which material are available in the market, this material management will try to maintain this minimum level. বাজারে যে কোনো সময় ক্রয় করতে পারবো, এগুলা মিনিমাম লেভেলে আসতে পারে। হ্যাঁ, the maximum time required for the date to order to the date of actual delivery, this is called lead time. Order date, আমি এই থেকে অর্ডার করেছি, এতদিনের মধ্যে এটা পণ্যটা আমার স্টোরে আসবে, এই সময়টাকে বলে লিড টাইম। যেটা লিড টাইম যত কম হবে ওটা মিনিমাম লেভেল মেনটেন করার সুযোগ থাকে। যেটা লিড টাইম বেশি সেই পণ্যের মিনিমাম বাইরে থেকে আনতে হবে, এটা মিনিমাম লেভেল মেনটেন করার সুযোগ নেই। ম্যাক্সিমাম লেভেল হচ্ছে কি, যেটার লিড টাইম অনেক বেশি সেই পণ্যটা ম্যাক্সিমাম লেভেল থাকবে। হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম রিকোয়ারমেন্ট অফ ম্যাটেরিয়াল অ্যাট এনি টাইম। আর এই ক্ষেত্রে দ্য ম্যাটেরিয়াল হুইচ রোজেন কুইকলি, এই পণ্যটা ম্যাক্সিমাম লেভেলে আনা যাবে না, stored as little as possible. Shortest space available for the স্টোরেজের যে যতটুকু স্পেস আছে এর বেশি তো আমি ম্যাক্সিমাম লেভেল হোক আর যাই হোক এর বেশি রাখতে পারবো না। দ্যাট মিনস স্টোরেজ স্পেসটা আমাদের ইয়েতে আনতে হবে। আর প্রাইস রেট, নর্মালি সিজন হারভেস্টিং সিজনে প্রাইস রেট কম থাকে, এই সময় অর্গানাইজেশন ট্রাই টু কালেক্ট। এই যে চিনি কলগুলো কি করে, আখ যখন কাটা হয় তখন as high as possible to store as much as possible, যত বেশি স্টোর করা যায় তত বেশি সে স্টোর করবে। ঠিক আছে, এক্ষেত্রে কস্ট অফ স্টোরেজ এন্ড ইন্স্যুরেন্স, ম্যাক্সিমাম লেভেলের ক্ষেত্রে যে কন্ডিশন গুলো চিন্তা করা হয়, ম্যাক্সিমাম ইয়ে করার জন্য আমার কি ইন্স্যুরেন্স, যে কোনো সময় আগুন লেগে যেতে পারে, যে কোনো সময় একটা ক্ষতি হতে পারে, সেজন্য ইন্স্যুরেন্স কস্ট এবং স্টোরেজ। কোল্ড, আমাদের আলুগুলো কেন ফ্রিজ আপ করা হচ্ছে না, আমাদের কোল্ড স্টোরেজের কস্ট বেশি, যার কারণে কৃষক চাইলে আলুকে রেখে, এটাকে আলুর দাম হচ্ছে ইয়া সিজনে হারভেস্টিং সিজনে যদি 10 টাকা হয়, ইয়া সিজনে যাবে 20 টাকা বা 30 টাকা, অথচ স্টোরেজ কস্ট যাবে হলো 40-50 টাকা। এই জন্য নর্মালি স্টোর করার সুযোগ কম থাকে, কম দামে সেল করে দিচ্ছে। কস্ট অফ ম্যাটেরিয়াল এন্ড ফাইন্যান্স অ্যাভেলেবল, পণ্যের দাম কেমন এবং আমার কাছে কত টাকা আছে এটা চিন্তা করে। এটাই নেচার অফ সাপ্লাই, যেগুলো আনসার্টেন আছে, যেগুলো বিদেশ থেকে আনতে হবে হয়তো কোনো পণ্য, এটা যত বেশি স্টোর করা যায়, কারণ বিদেশ থেকে বা বাইরে থেকে আনতে হবে যে জিনিসটা, সেটা মার্কেট আনসার্টেন। এবিসি অ্যানালাইসিস অফ ম্যাটেরিয়াল। ও ডেঞ্জার লেভেল হচ্ছে এর নিচে কোনোভাবেই নামবে না, যদি কোনো কারণে ম্যাক্সিমাম মানে মিনিমামের নিচে চলে গেলেই ওটাকে ডেঞ্জার লেভেল বলে। এবং if any time it will go to danger level, then as early as possible needed to recover this by collecting material from any sources. ABC analysis of material are classified into its quality by three category: A category, B category, C category. A category material will take more cost but less quantity. স্বর্ণ কি আর 20 মন 50 মন ইয়ে করা যাবে? স্বর্ণ যদি 10 ভরি রাখে বা 100 ভরি রাখে, তাতেই দেখা যাচ্ছে যে কষ্ট আসবে। লোহা 5000 কেজি রাখলেও এত টাকা আসবে না। এই জন্য আর বি হচ্ছে এর থেকে কম বাট কস্ট আর কি এর থেকে কম বাট সিট থেকে একটু বেশি। হ্যাঁ, এটা মিডিয়াম লেভেল অফ স্টোর উইল মেইনটেইন। আর সি হচ্ছে মানে লো রেট বাট হাই মাচ কোয়ান্টিটি। রেট কম হবে সি কোয়ালিটির, কিন্তু এটার পরিমাণটা অনেক বেশি হবে। ABC analysis of material. Term of management. Danger level in which being reached by the stock. If any time it will go to danger level, meaning below minimum level, very urgent measure
ফর পার্চেস ইজ নিডেড। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা ডেঞ্জার লেভেল থেকে ইয়ে করতে হবে, অ্যাটলিস্ট মিনিমাম লেভেলে এসে পৌঁছতে হবে। আচ্ছা, ডিফারেন্ট মেথড অফ প্রাইসিং অফ ইস্যু অফ ম্যাটেরিয়াল। আমরা ম্যাটেরিয়াল গুলো স্টোরে আছে, এখন কোন রিকোয়ারমেন্ট ফ্রম প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট, ইফ এনি রিকোয়ারমেন্ট কাম টু আওয়ার স্টোর, বাই হুইচ রেট store will issue this material to the, in here many quality material are available in the store. এখন একটা রিকোয়ারমেন্ট আসলে আমি কোন রেটে ইস্যু করব? ফর দিস রিজন দেয়ার ইজ মেনি অল্টারনেটিভ মেথড। একটা হলো কস্ট মেথড, আরেকটা হলো দেয়ার ইজ স্পেসিফিক কস্ট মেথড এন্ড কস্ট মেথড অন দ্য বেসিস অফ সাম প্রিন্সিপলস। স্পেসিফিক কস্ট মেথড মানে যে দামে আমি রিসিভ করেছি ওই দামে ইস্যু করে দেব। বাই হুইচ রেট উই রিসিভ দিস উইল ইস্যু বাই দ্যাট রেট। 15 টাকার দামে রিসিভ করেছি, ওই 15 টাকা দামে ইস্যু করব। নাও কস্ট মেথড অন দ্য বেসিস অফ সাম প্রিন্সিপল। এক্ষেত্রে এট ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট, হুইচ ম্যাটেরিয়াল রিসিভ ফার্স্ট, ইফ এনি রিকোয়ারমেন্ট কাম টু দ্য স্টোর, দ্যাট ম্যাটেরিয়াল উইল ইস্যু ফার্স্ট, দ্যাট মিনস উইল রেট বাই দ্যাট রেট। এখানে দেওয়া আছে যে 500 ইউনিট রিসিভ করেছি 10 টাকা ধরে, পরে আবার 200 ইউনিট ইস্যু করেছি, রিসিভ করেছি 15 টাকা ধরে। এখন 600 ইউনিটের জন্য যদি রিকোয়ারমেন্ট আসে, আমরা প্রথম ইস্যু করবো 500 ইউনিট 10 টাকার, তারপর 100 ইউনিট করবো 15 টাকা ধরে থেকে। দেন লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট ইজ কল্ড লিফো, হুইচ রিসিভ লাস্ট উইল ইস্যু ফার্স্ট। দ্যাট মিনস এখানে দেওয়া আছে 500 ইউনিট 10 টাকা ধরে ওই আগের মতোই রিসিভ করেছিলাম, দেন আমরা 200 ইউনিট রিসিভ করেছি 50 টাকা 15 টাকা ধরে। ইফ এনি রিকোয়ারমেন্ট কাম ফর 600 ইউনিট, at first we issue 200 ইউনিট, যেটা পরে লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট, পরে যেটা রিসিভ করেছি উইল ইস্যু ফার্স্ট, দেন রিমেনিং কোয়ান্টিটি উইল ইস্যু ফ্রম 500 ইউনিট at the rate of টাকা 10, মানে লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট। নেক্সট হাইস্ট ইন ফার্স্ট আউট, the high rated material in store will issue first because these are very risky. If a single quantity will be damaged, then organization will be loser more. যে এগুলো দামি এই জিনিসগুলো প্রতিষ্ঠান চেষ্টা করে এগুলা স্টোরে কম রাখতে, কারণ আগুন লেগে গেলে বা কোনো কারণে ক্ষতি হলে বা চুরি হলে এই পণ্যগুলো যাতে স্টোরে কম থাকে। as early as possible try to issue this first. If any requirement come, organization will issue the high rated material. এখানে 15 টাকা ধরে 200 ইউনিট আছে, এই 15 টাকার 200 ইউনিট আগে ইয়ে করবে। ফার্স্ট ইন আর লাস্ট ইন বিষয় না, বিষয় হচ্ছে হাই রেটেড ম্যাটেরিয়াল উইল ইস্যু ফার্স্ট, দেন if any more requirement will come, then we will issue from immediate low rate. Next in fast out, which we are going to purchase very many next segment, next consignment, আমরা পরবর্তী চালানে আমরা যেই দামে পণ্যটা কিনতে চাচ্ছি we shall issue, if any requirement come we shall issue by that rate. আমরা এখন ডিসিশন নিচ্ছি আমরা এত টাকা রেটের পণ্য কিনবো, এই পরেরটা আমরা এনি রিকোয়ারমেন্ট আসলে আমরা ওই রেটে ইস্যু করে দেব। বেজ স্টক, base stock, this type of organization will maintain base stock. So base will fixed by the management. If management fixed actually 50 unit at their base, if any requirement come for 150 unit, then 50 unit base will issue by its original cost, remaining quantity 100 unit will issue either LIFO or FIFO principal. Which is based fixed by the management will issue by its original cost. This is base stock concept. Now average cost, আগেরটা ছিল কি স্পেসিফিক কস্ট, এখন হলো এভারেজ কস্ট। এভারেজ কস্ট মেথড, there are some alternative methods in average cost. Simple average, that means কত 5টা কনসাইনমেন্ট আসছে, একটা 10 টাকার, একটা 15 টাকার, একটা 20 টাকার, এইভাবে যদি আসলে 3টা ধরি তাহলে 10 15 20, তাহলে 3টা 10 মানে সিম্পল এভারেজ। 10 যোগ 15 যোগ 20 ভাগ 3, 3টা যোগ করে 3 দিয়ে ভাগ, 2টা হলে 2টা যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ, ঠিক আছে? এটা হলো সিম্পল এভারেজ। ফাইন্ড দিস সিম্পল এভারেজ উইল বি ক্যালকুলেটেড ফর এ স্পেসিফিক পিরিয়ড অফ টাইম। একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যে সিম্পল এভারেজ করা হয় তাকে বলা হয় পিরিয়ডিক সিম্পল এভারেজ। পিরিয়ডিক সিম্পল এভারেজ, এই সিম্পল এভারেজটাই যখন ফর এ স্পেসিফিক পিরিয়ড অফ টাইম উইল বি ক্যালকুলেটেড, দিস ইজ কল্ড পিরিয়ডিক সিম্পল এভারেজ। নাও ওয়েটেড এভারেজ, ওয়েটেড এভারেজ মিন্স টোটাল অ্যামাউন্ট will be divided by total number of unit to get weighted average rate. Total amount will be divided by total quantity to get weighted average rate.
then material will issue by that rate till another segment will come. যদি আরেকটা সেগমেন্ট আসে তখন আবার ওই টোটাল অ্যামাউন্ট যোগ হবে, আর ওই যে টোটাল কোয়ান্টিটি আছে ওটা টোটাল এই কোয়ান্টিটির সাথে যে কোয়ান্টিটিটা এসেছে সেটা যোগ হয়ে আমরা আবার রিভাইজ করব। এখানে দেখো আমরা 100 ইউনিট পেয়েছি 50 টাকা দরে, তার মানে কত? 100 ইউনিট 50 টাকা দরে হলে 5000। পরে আবার 150 ইউনিট 55 টাকা দরে পেয়েছি, তাহলে 150 ইউনিট 55 টাকা দরে হলে কত হয়? 100 ইউনিট 50 টাকা দরে, তার মানে কি যোগ 100 গুণন 50 যোগ 150 গুণন 55 ডিভাইড বাই 100 যোগ 150। এই সব খুলে দেবো, খুলতে পারবো না? কই আচ্ছা, তাহলে ওয়েটেড অ্যাভারেজ, when this weighted average rate will be calculated for a specific period of time, then this is called periodic wages average. Periodic wages average. আচ্ছা, যাও 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 যেখানে যেখানে ভালো বলো। আচ্ছা, পিরিয়ডিক ওয়েজেস অ্যাভারেজ, এই যে পিরিয়ডিক সিম্পল অ্যাভারেজ, পিরিয়ডিক ওয়েজেস অ্যাভারেজ। যদি একটা বছর 2014 কে ধরা হয়েছে, 14 বছর যতগুলো ট্রানজাকশন হয়েছে এই সবগুলো যোগ করে নাম্বার অফ সবগুলো রেট যোগ করে নাম্বার অফ ট্রানজাকশন দিয়ে যোগ করলে সিম্পল অ্যাভারেজ, আর ওয়েটেড অ্যাভারেজ যোগ করে স্পেসিফিক পিরিয়ডের জন্য যদি হয় তাহলে সেটা পিরিয়ডিক ওয়েটেড অ্যাভারেজ রেট। দেন মুভিং অ্যাভারেজ রেট। মুভিং অ্যাভারেজ দ্যাট মিনস সাপোজ মুভিং অ্যাভারেজ রেটটা কি? জানুয়ারি অ্যাভারেজ হবে, অ্যাভারেজ রেট হবে, কিন্তু যদি 6 মাসকে বেস ধরা হয় তাহলে 6 মাস মুভ করলে কি এই, তাহলে তার মানে জুনের জন্য মুভিং অ্যাভারেজ হবে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, এই 6 মাসের অ্যাভারেজ। তাহলে জুলাইয়ের জন্য কি হবে? জুলাইয়ের জন্য হবে জুলাই, জুন, মে, এপ্রিল, মার্চ, ফেব্রুয়ারি। আর তাহলে আগস্টের জন্য কি হবে? আগস্ট, জুলাই, জুন, এপ্রিল, কি মে, এপ্রিল, মার্চ। ঠিক আছে, এইভাবে মুভ করবে। দিস ইজ কল্ড মুভিং অ্যাভারেজ রেট। অ্যাভারেজ হবে কিন্তু ওই 6 মাস বেস ধরে বা 1 বছর বেস ধরে তাহলে এই মানে ওইভাবে মুভ করবে। ঠিক আছে। রিপ্লেস মেথড, দ্যাট মিনস বাই হুইচ রেট ইউ ক্যান পারচেজ দিস ফ্রম দ্য মার্কেট, বাই দ্যাট রেট, মার্কেট রেটে আমরা ইস্যু করে দেব। স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস মেথড, ম্যানেজমেন্ট উইল ফিক্স দ্য স্ট্যান্ডার্ড। স্ট্যান্ডার্ড মিনস কি? হোয়াট শুড বি। এখানে 3টা কনসেপ্ট আছে, budgeted, standard and actual. Budgeted means what cost may be arised. Standard means what cost should be arised. Actual means what's happened, what's arised. তার মানে খরচ কি পরিমাণ খরচ হতে পারে, কত খরচ হওয়া উচিত, আর কত খরচ হয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড মিন্স কত খরচ হওয়া উচিত। ঠিক আছে, ওই রেট স্ট্যান্ডার্ড উইল ফিক্সড বাই দ্য ম্যানেজমেন্ট এন্ড ম্যাটেরিয়াল উইল ইস্যু বাই দ্যাট রেট। Inflated price method, that means material will issue by its invoice price, মানে চালান মূল্য, যে টাকায় ম্যাটেরিয়ালটা ক্রয় করেছি প্লাস জাহাজ ভাড়া, ফ্লাইট ইন, ক্যারিজ ইন, হ্যাঁ, ইন্স্যুরেন্স এটসেট্রা, যেগুলা ডাইরেক্টলি ইনভলভ উইথ ম্যানুফ্যাকচারিং বা পারচেজিং, এটাকে বলি আমরা। এই ইয়ার ম্যাটেরিয়াল পারচেজের সাথে জড়িত যে ইয়াগুলো আছে এটা যোগ করে আমরা উই শ্যাল ক্যালকুলেট the inflated price divided by number of quantity এটা হবে। reuse method, reuse method হচ্ছে material which are not ready to use for its own purpose, which are not fit to use for its own purpose, organization can use this for an alternative যেমন যদি কোনো কারণে এটা ইউজ করতে করতে বা কোনো কারণে একটা জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে, সেটাকে এখন লাকড়ি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এখন লাকড়ি হিসেবে যে কাঠটা ইউজ করা যাবে সেটা তো আর এই ইয়ার প্রাইসে সেল হবে না, ফার্নিচারের প্রাইসে সেল হবে না। হ্যাঁ, দিস ইজ কল্ড রিউজ প্রাইস মেথড। রিজেক্টেড ম্যাটেরিয়াল উইল ইউজ বাই রিউজ প্রাইস, মানে এটা ওটা মানে কোনো কারণে নষ্ট হয়েছে। যেমন আমরা অনেক সময় কি
এক্সপোর্ট কোয়ালিটির পণ্য আমরা কোথায় পাই? গুলিস্তানে পাওয়া যায়, বঙ্গ হকার্স মার্কেটে পাওয়া যায়, কিংবা বিভিন্ন ইয়েতে পাওয়া যায়। কারণ কি? কারণ হচ্ছে এগুলা রিজেক্টেড ম্যাটেরিয়াল, এগুলা রিজেক্ট হয়ে গেছে, এগুলা এখন আর এক্সপোর্ট কোয়ালিটি মেনটেন করছে না, এই জন্য এগুলা আন্ডার রেটে সেল করে দিচ্ছে। ঠিক আছে, আমরা এখন এখানে দেখে নিতে হবে when material purchase may be returned to supplier। আমরা ক্রয় করেছিলাম, ক্রয় করে স্টোরে রেখে দিয়েছি, কিন্তু এটা সাপ্লাইকে আবার রিটার্ন, যে কোনো কারণে সাপ্লায়ারকে রিটার্ন করেছি, সেক্ষেত্রে কি হবে? সেই ক্ষেত্রে যদি ফিফো মেথড ফলো করা হয়, তাহলে the return material would be valued at the price of the oldest goods। হ্যাঁ, ফার্স্ট ইন যেটা ছিল সেই রেটে ইস্যু করবো। আর লিপো ম্যাটেরিয়াল ফলো করলে লেটেস্ট ইউনিট রেটে আমরা এটাকে যেটা রিটার্ন করা হয়েছে সেটা লেটেস্ট ইউনিটের রেটে ইস্যু করব। আর রিটার্ন টু স্টোর ফ্রম প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট, আমরা যেখানে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট থেকে, ফ্যাক্টরি থেকে যদি স্টোরে চলে আসে, তাহলে কি হবে? রিসিভ বাই দ্য ওল্ডেস্ট প্রাইস অফ ম্যাটেরিয়াল, ওল্ডেস্ট প্রাইস। আর রিটার্ন টু সাপ্লায়ার যদি হয়, ম্যাটেরিয়াল উইল ইস্যু বাই দ্য লাস্ট রিসিভ। শর্টেজ অফ ম্যাটেরিয়াল যদি হয়, ম্যাটেরিয়াল শর্ট পড়ে কোনটা, would be valued by the rate of last received unit। কারণ দ্রব্যের দাম মার্কেট, লাস্ট রিসিভটাই কিন্তু মার্কেটের সাথে কাছাকাছি ম্যাচ করে। গতকালকে রেট আজকের রেটের সাথে আকাশ পাতাল হয়ে যাবে না। হ্যাঁ, কিন্তু ওই প্রথম যেদিন রিসিভ করেছি বা প্রথম ইউনিটের সাথে এটা অনেক ফার ডিফারেন্স হয়ে যেতে পারে। এই জন্য যেটা শর্টেজ পড়ে ওটা লাস্ট রিসিভের ইয়ে করে। ট্রান্সফার অফ ম্যাটেরিয়াল ফ্রম ওয়ান জব টু অ্যানাদার, আমাদের একটা ইয়ে থেকে এক জায়গায় কাজ হচ্ছিল, সেখান থেকে অন্য জায়গায় যদি নিয়ে যাই, তাহলে নো নিড টু গিভ এনি এন্ট্রি ইন স্টোর। এখন দেখো আমরা, স্যার আমাদের ক্লাস আছে, স্যার চলে আসছে। ও ক্লাস আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব। আজকে এমনি ওই সিটির কারণে অনেক সময় ইয়ে হয়ে গেছে, তাহলে এটা ইজি শেষ করা যেত। ওকে, ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ। স্যার একটা প্রবলেম আছে। হ্যাঁ স্যার আজকে সিটির অ্যানসার শিটে পিডিএফ বানানোর সময় একটা ভুল করছি, আইডি ভুল লিখছি। ভুল করছো? স্যার আইডিটা ভুল লিখছি। আইডি ভুল লিখছো? জি স্যার। নিজের আইডি নিজে ভুল লিখলে কি করা যাবে বলো? স্যার আমি বলে দিচ্ছি এখন আর কি 1703103। এটা আমার মনে থাকবে না স্যার, একটু নোট করে রাখলে ভালো হতো। না না না, এটা যখন রেজাল্ট দেবো তখন তুমি মনে করে দিলে তখন হয়তো ইয়ে করা যাবে, এখন এটা সুযোগ নেই। ঠিক আছে, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম।